जय जगन्नाथ केमी अच्छा तो मुझे समस्त पिला बहुत ही भल थे। तो पे आज गोटे तुम जो तुम तट निरंजन क्लास टी चली तुम दुईटा क्लास कम्प्लीट हो सारी जो तुम कौन चारोटी स्थान कत वर्णन कर गोटे वैशाख राम वन देन एक प्रांत भाग तुम आलोचना हो सारी। तो आज भिडियो माध्यम तुम दुईटी स्थान अच्छे से आलोचना कर सारी है। गोटे तुम कपिलवस्तु राजप्रसाद देन आ गए लास्ट तुम अच्छे राजगृहस्थ क्षुद्र कुटीर है से गुड़ा छाड़देवा। तो पे जो पिला भी यार जो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखी ना तो से आज वीडियो देखिले किसी बुझीपारे से फास्ट तो पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखिए देन आज वीडियो से देखिए। तो यार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देदेवी से तुमने देखिपार है। तो चलो कपिलवस्तु नगर सुरम्य राजप्रसाद गौतम बुद्ध कौटी जन्म करते कि कपिलवस्तु रे। तो सही पत्नी नाम था गोपा है पत्नी। तो सही कौन कौन माने शांत विषण बदन में विचरणशील होते माने से बुलूले तांको देखिले मन हुए सत्य जेपरी से अनेक दुखरे अच्छे अभिशापग्रस्त स्वर में बार्धक्य साक्षर छापी देते से बहुत मन दुखरे थे कहीं गौतम बुद्ध थे से गौतम आगमनी संवाद मंत्री आगे कहते मंत्री जिते कहले कि गपा विचलित हेलेनी सी जिते शुणिले स्वामी आसुँच तथापि सी किसी रिएक्ट कलेनी दृष्टि भिन्न आड़े प्रसारित थिला माने से अनमनस्क थिले है। देन जेपरी अंतर भितर अनेक भंगा बढ़ार द्वंद्व चली तार मनटा पूरा भांगी जेहेतु सी अन्यमनस्क थिला मंत्री जो कहला गौतम आसुंच तो सी खातिर कलेनी कथा शुणिले बट किसी रिएक्ट कलेनी समस्ते समाधान व्यस्त अधिक अधिक व्यस्त और व्यग्र किए राहुल राहुल किए एकमात्र पुत्र है माने समस्त पूरा व्यस्त ही गले माने समस्त खुशी गले जो जानले पिता आसुँच राहुल निज पिता को से प्रथम थर कर देख सी जो जन्म होता तो से पिता पढ़ी थे मोक्ष प्राप्त जो से सन्यासी की पढ़ी थे से केवे देखी नथिले ना तेणुक से प्रथम थर देखापी बहुत एक्साइटमेंट थे। किंतु गौतम राजप्रसाद अवस्थान न करी नगर बाहर एक क्षुद्र कुटीर रहा चाहते गौतम बुद्ध कौन कले ना से कहला मु राजप्रसाद रही ना राजप्रसाद बाहर गोटे क्षुद्र कुटीर था से अवस्थान करते तो सही रही तो यह शुणी गोपांकर नारी सुलभ अभिमान खूब व्यथित हो जाए बहुत रागी जो गोपा शुणिले श्रुतिपटर विगत दिन घटना प्रभाव सब भासी उठी माने से आगकार घटना से बाहर नथिले से माने बहुत फ्लैशबैक को पढ़ी से बहुत कथा भाभी से स्वगत संग्राम कही उठी सबू प्रस्तुत थिला सिंहासन यौवन तुलितर्प सेज उद्यान नर्तकी एवं मु किंतु केही धरी पारिलेनी से दिन केते वर्ष केते जुग एटा एटा पिला माने एटा केबेकार कथा कहि ना गौतम बुद्ध जेतेबेरे घर छाड़ी जाउथिले सन्यासी की घर छाड़ी जिते जाते सेतेबेरकार कथा से भाभी माता मुखर निश्रुत वाक्य शुणी पुत्र राहुल विस्मित होती है से शैशव देखी आसबार मातृ प्रतिमाटीर एक परिवर्तन से देखिले देन राहुल मन प्रश्न हो उठी मन में बहुत गुड़े प्रश्न उंकी मारी है। तेणु से माता को कहते पिता को से दर्शन कर प्रथम पचारे कहीं आपन को धरी रखी पारानी कपिलवस्तु राजप्रसाद तो माने माने कपिलवस्तु राजप्रसाद कौन टा नहीं जे तुमने घर छाड़ी पलैल है माने तुमको धरी पारे कहीं राजप्रसाद तो सही पिता को पचारे बोली से माँ को कही यही प्रश्न भी गोपांकर मन में आसूला किंतु मात्र से प्रश्नर उत्तर चाहिए उचित मन कले ना तेणु से पुत्र राहुल को मना करदे से पचारतु ना पिता को किंतु राहुल गौतम को पिता भाव ग्रहण कर गोपा किंतु आद्य ग्रहण कर जेहेतु राहुल जो सान था गौतम तो कौन करते सन्यासी की पढ़ी थे तो माँ रागी जाते कि गोपा सी चाहून जे राहुल पिता को पिता भाव ग्रहण करते है। तो राहुल को बुझाइवा जाए से कहते तो अनेक काम अनेक व्याप्ति से बुद्ध से तथागत से कहते काम नहीं माने बहुत काम से बहुत व्यस्त लोक है बहुत बुद्धि तेणु से हूँ शाक्य मुनि यार उत्तर राहुल कहते तथापि रक्त कणिका मो देहरे अच्छी तेणु राहुल चाहिए पिता आउ थे फेरी आसतु एवं सिंहासन और पदवी अभिषक्त हूँ यार उत्तर गोपा मत कहते सारा पृथ्वीटा एवं कपिलवस्तु हो सी देखो कपिलवस्तु किए गृह बर्तमान ये कौन कहले ना सारा पृथ्वी कपिलवस्तु हो मैंने कौन अरे सारा पृथ्वी नाम कौन कपिलवस्तु ना अरे माने से पृथ्वी को घर भाव में ग्रहण करते तेणु कौन से पृथ्वीटा हूँ कपिलवस्तु है चारिआडे से भ्रमण कर तो ये कपिलवस्तु कहुई।
ତ ଏବେ ସେ କପିଳାବସ୍ତୁ ନାମକ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ନିର୍ବାସିତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଠିକ କଥା। ତେଣୁ ସେ ମାନେ କପିଳାବସ୍ତୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱୀପ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯେହେତୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବେନି ଯେହେତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଲୋକ ନା। ତ ଏଣେ ଗୌତମଙ୍କର ଆଗମନୀ ସମ୍ବାଦ ତାଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମନ କହୁଛି ସେ ଆସନ୍ତୁ, ପୁଣି ମନ କହୁଛି ସେ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆସନ୍ତୁ। ମନଟା ବେଳେ ବେଳେ ହୁଏ ନା ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛି ସେ ଆସନ୍ତୁ, ବେଳେ ଭାବୁଛି ସେ ନ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୌତମଙ୍କ ରାଜପ୍ରସାଦ ଅଭିମୁଖ ଆସିବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାରେ ବହୁତ କୋଳାହଳ ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ଗୋପା ଚୋଡ଼ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ରାହୁର ଯିବା ପାଇଁ ମାତାଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି। ଯେହେତୁ ବାପାକୁ କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ନା ଜନ୍ମ ପର ଠାରୁ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତା ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋପା ବାରଣ କରିଛି। ସେ ପାଛଟି ଆଣି ଅଭିବାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାହୁଳଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି ଯେ ରାହୁଳ ଅଧିକ ବିବ୍ରତ ଓ ବିଚଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଗୋପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ବାହାରେ ଏଣେ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି କାହାରି ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣ ଗଚ୍ଛାମି ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନି ଚତୁର୍ଦିଗରେ। ଗୌତମ ସୁସଜ୍ଜିତ ତୋରଣ ଦେଇ ନ ଆସି ଅନ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ମାନେ ଫୁଲ ସଜାଇଛି, ଯେମିତି ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ଆସିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ନ ଆସିକିନା ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ରାସ୍ତାରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ହସ୍ତୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇ ଖାଲି ପାଦରେ ସେ ଚାଲି ଚାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଗବାକ୍ଷ ଦେଇ ମାତା ଓ ପୁତ୍ର ଦୁହେଁ ଏକ ଲୟରେ ରାଜପଥ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା ଆସିବେ। ଜନସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୌତମ। ନଗରବାସୀ ଗୌତମଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇ ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ ଗୌତମ ଏବେ ରହିବେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ହେଲା। ଜନସମୁଦ୍ର ମାନେ ଜନମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ତାହାକୁ ଏଠି ଜନସମୁଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ରାହୁଲ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ପିତାକୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବାକୁ ସେ ମାତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୋପା କହିଛନ୍ତି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଅନେକ ବର୍ଷ ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳି କେତେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଥବା ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ଗୋଟି ରାତିର ମଧୁର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଭଳି ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କେଉଁଠି, ହାୟ ମୋର ଦୃଷ୍ଟି, ହାୟ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପ୍ରେମ। ପୁତ୍ର ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅ କିମ୍ବା ପରିଚିତ କରାଅ। ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ପିତାକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏମିତି ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା ଠାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନାରାଜ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଏମିତି ଏମିତି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ରାହୁଳ କହିଛନ୍ତି ତୁମର କିଛି ହେଲେ ସମ୍ବଳ ଅଛି, ମୋର ତା ବି ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଉ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ହେଲେ ବି ସମ୍ବଳ ଅଛି। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଟିକେ ହେଲେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ପିତୃତ୍ୱର ହିସାବ ଖାତା ଶୂନ୍ୟ। ମାନେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ, ତାଙ୍କର ପିତା କିଏ। ତ ସେଇ କଥା ହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମାତା ମୋତେ ପରିଚିତ କରାଅ। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ବେଳ ମନରେ ଗୋପାଙ୍କର ଆଖି ବାଚ୍ଛାନ୍ନତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବାଷ୍ପାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦେହ ଲଙ୍ଘନ କରିବାରେ ପୁରା ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବିକରରେ ପୁତ୍ରକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁତ୍ର ଆରେ ଥରେ ଯୌବନ ଦିଅ କିମ୍ବା ପରିଚିତ କରାଅ। ରାହୁର ଶିଶୁ କିଶୋର ଥିବା ବେଳେ ମା କହିଥିବା କଥା ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ବାପା ଆସୁଥିବେ ନ କାନ୍ଦିବାକୁ ଗୋପା ରାହୁଲଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ବାପା ପାଇଁ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ହେଲା। ବାପା ଆସନ୍ତୁ କି ନ ଆସନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶୈଶବ କିଶୋରର ଅପେକ୍ଷା କରି ବିଦାୟ ନେଲେ ସେ ମାତା ଗୋପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଛି କହିଛନ୍ତି ନା ମାତା ଆଉ ଥର କରଳ ଧରି ମୋତେ ସ୍ତନପାନ କରାଅ, ନହେଲେ ପରିଚିତ କରାଅ। ରାଜମାତା ଗୋପା ନିଜର ଅସହ୍ୟ ବେଦନାକୁ ଚାପି ଧରି ପୁତ୍ରର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବାରକ ପରି ଅବୋଧ କିମ୍ବା ପରିପକ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି। ଆମର କ'ଣ ପରିପକ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେଲା। ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଗମନୀର ଏବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଏବଂ ମାନେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଏବେ କାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋପା। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିଚିତ। ଯଥାର୍ଥରେ ଦୁଇଟି ଅସହାୟ ଚରିତ୍ର ଗୋପା ଏବଂ ପୁତ୍ର ରାହୁଲ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ ଚରିତ୍ର ରୂପରେ ନିଜର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୌତମକୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଅଭିବାଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋପା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସ ରୂପକୁ ଦେଖି ଅସହ୍ୟ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଅବୋଧ ପୁତ୍ରକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ କକ୍ଷ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ। ଗୋପାଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୌତମଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ସାର୍ବଜନୀନ। ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଲୋଭନରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଆସିଛନ୍ତି କାହାର ଚକ୍ଷୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଇ ଅନ୍ତରର ଚକ୍ଷୁକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବାକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶକର କାମନା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେଉଛି କାମନା।
କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଗୌତମ ତ କହିଥିଲେ। ତ ଏହି ସତ୍ୟ ଆଧାରରେ ଗୌତମ ସେଦିନ ଗୋପାଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଶେଷ ବୁଦ୍ଧି, ମୋର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନାହିଁ। ଗୋପା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ମାଗିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୌତମ ତାଙ୍କୁ ମନୋଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତୁମେ ହୃଦୟରୁ ଦେଖ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋପା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଦିନରୁ ଗୌତମ ନା ଏ ବଡ଼ ତଥାଗତ। ତେଣୁ କାରଣ ଏବେ ତ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥି ଶିଥିଳ ଓ ଉତ୍ତାପ କ୍ରମଶଃ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲାଣି। ତ କେବଳ ମାନେ ତାଙ୍କ ରାଗଟି କମିଗଲାଣି, କେବଳ ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା, ଶ୍ରୁତି ବି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେବା ଉପରେ, ସତେ ଯେପରି ବୟସର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମନାକୁ ଜୟ କରିସାରିଛି। ଏବେ ଗୋପା କେବଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୌତମଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଗୌତମ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କହି ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସଚେତନ କରାଇ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର 3ଟି ସନ୍ଧିକ୍ଷରରେ 3ଟି ନାରୀ ଗୋପା, ସୁଜାତା ଓ ଇଚ୍ଛାମତୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଗୋପା କିଏ? ଗୋପା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସୁଜାତା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ, କ୍ଷୀରପାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜାତା। ଇଚ୍ଛାମତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନାୟିକା ହେଲା, ତଟନିର ନାୟିକା। ସୁଜାତା ଆଉ ଇଚ୍ଛାମତୀ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ କେବଳ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋପା ସେ ତ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର। ଆଉ ସୁଜାତା ଓ ଇଚ୍ଛାମତୀ ଶୂନ୍ୟ ହାତରେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୋପା ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠୁର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବାରୁ ଗୌତମ ଗୋପାକୁ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୌତମ ଚାହିଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଉପଲବ୍ଧି, ତପସ୍ୟାର ଫଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉପହାସ କରିଗଲେ ହେଲା, ହସି ମଜାକ ବନେଇଲେ ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ସେଇଟା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏହି ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ କପିଳ ବସ୍ତୁରୁ ନିରଞ୍ଜନା ଯେତିକି ଦୂର, ନିରଞ୍ଜନାର କପିଳ ବସ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଅନେକ ଦୂର ହେଲା। ଗୌତମଙ୍କର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଗୋପା କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ଅସହିଷ୍ଣୁ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଗୌତମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଧରି ରଖିବା ତାଙ୍କର ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ଉଠିଛି। ଗୋପା ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଗୌତମଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ରତା ସହିତ ସେ ଗୌତମଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଗୌତମ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ। ଏହା ଶୁଣି ଗୋପା ଗୌତମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଓ ସାରିପୁତ୍ରଙ୍କର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଓ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ଗୌତମ ରୋକଠୋକ ଭାବରେ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ, ସାରିପୁତ୍ର, ରାହୁଳ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋପା ଭାବିଛନ୍ତି ଗୌତମଙ୍କର ଗଭୀରତା ନିକଟରେ କ୍ରମଶଃ ସେ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଇ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଗୌତମଙ୍କର ଗୋପାଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ କାହାର ପିତା ନୁହନ୍ତି, ସେ କାହାର ସ୍ୱାମୀ ବି ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପା କେବଳ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏ ରାହୁର ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ, ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିବାକୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପୁତ୍ର ରାହୁଳଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁନି ପୁତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ହୁଏ ତଥାଗତ କିମ୍ବା ବୁଦ୍ଧ, ଯାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଦିନ, ମାସ, ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ସେ ଗୌତମ କିନ୍ତୁ ଆସିଲେନି। ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ? ମା ପୁଅଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୌତମ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ହସ୍ତି ଦର୍ଶନ ପରି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପୁତ୍ର ରାହୁର କେବଳ ଗୌତମଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁ, ଦେହ ଛୁଇଁ, ସୌରଭ ଆଘ୍ରାଣ କରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ ବୋଲି ବିନତି କରି କହିଛି। ଏ ପରିବେଶ ଓ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋପାଙ୍କର ପକ୍ଷେ ଅସହ୍ୟ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ଗୌତମ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୋପା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାରର ସମୟ ସରିଯିବା କଥା। ଗୋପା କହିଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ରାଗରେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ହେଲା ଗୋପା। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଗୌତମ ଗୋପାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ, ଏହା ସହିତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ସକଳ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ। ସେଦିନ ଗୋପାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା ଗୌତମଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ମୋର ବାକି ରହିଲା କ'ଣ? ସେ ଗୋପାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ ତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦରକାର ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ତ ମିଳିଯାଇଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା? ଗୌତମ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶୂନ୍ୟ ହିସାବ ଖାତା, ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସବୁ କିଛି ନୂଆ କରି। ଏବଂ ଗୋପା ଚାଲିଗଲେ। ଗୋପାଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ଗୌତମଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ରାହୁର ମଧ୍ୟ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଗଲେ। ଗୌତମ ରାହୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ ମମତା ଓ ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ। ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲୁତ ହେଲା। ପୁଣି ସେହି ପୂର୍ବାବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଆସି ପୁତ୍ରକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଦିନେ ହାତ ଧରି ଚାଲିଯିବେ, କେହି ଚିରଦିନ ରହିବେନି। ତେଣୁ ରାହୁର ବରଂ ନିଜର ଚଲାବାଟ ଆବିଷ୍କାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ରାହୁର କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ସବୁବେଳେ କିଛି ରାସ୍ତା
ପିତାମାତା ମାନେ ଗୁରୁମାନେ ହାତ ଧରି ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ଗୌତମଙ୍କ ରାହୁର କଥାରେ ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଥିଲା ଏହିପରି। ତାପରେ କୌଣସି ଏକ ଛରରେ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ନିଜର ପଥ ବାଛିବାକୁ। ମୋର ଏତିକି ଉପଦେଶ ଆବିଷ୍କାର କର ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ, ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ତମେ ମେନ୍ ଆସିଲା, ବିହଳିତ ରାହୁର ନା କିଛି ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ନା କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଗୌତମ ପ୍ରଥମେ ଯେପରି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେ ସେହିପରି ଚାଲିଗଲେ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଭିକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦଙ୍କର ସହିତ ଗୋପାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି। ଆନନ୍ଦ ଆଉ କିଏ? ଗୋପା। ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ତଥାଗତ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭିକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବୈଶାଳୀର ଆମ୍ରବନରେ ହିଁ ଗୌତମ ସର୍ବଦା ବିଚଳିତ ଓ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିବ୍ରତ ହେବେ। ତାଙ୍କ ହାତଗଢ଼ା ସଂଘ କ୍ରମଶଃ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଭିକ୍ଷୁମାନେ ହତଚକିତ ହେବେ ଆଉ ଗୃହସ୍ଥ ଏବଂ ନାଗରିକ ଗଢ଼ା ହେବେ। ବିଚଳିତ ସେମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ସତରେ ଏ କ'ଣ ସେହି ତଥାଗତ? ଏଣେ ରାଜରାଣୀ ଗୋପା କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ଆଶାବାଦୀ। ସଂଘ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ସଂଘ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜରାଣୀ ଗୋପା କିନ୍ତୁ ସଂଘର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ତଥାଗତ ନାମକ ପତାକାଟା ସ୍ପର୍ଦ୍ଧିତ ଅହଙ୍କାରରେ ଚିରଦିନ ଉଡ଼ୁଥାଉ। ଭିକ୍ଷୁ ସାରିପୁତ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୌତମ ପ୍ରସାଦ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହିପରି ସମ୍ବାଦ ସାରିପୁତ ଆନନ୍ଦ ଗୋପା ରାଜପୁତ୍ର ରାହୁରଙ୍କର ମନରେ ନୈରାଶ୍ୟର ଭାବ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଠ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା ହତାଶର ସ୍ୱର, ପ୍ରାପ୍ତିର ଅପ୍ରାପ୍ତିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ବେଦନା। ତେଣୁ କ'ଣ ପାଇଲ ତାଙ୍କଠାରୁ? ଗୋପାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାହୁଲଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ପାଇଲେ ଖାଲି ଏକମାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ନିଜେ ଆବିଷ୍କାର କର। ରାହୁଲ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଖର ଆଲୋକରେ ପଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ବଚନ ରୂପୀ ମଧୁ ପିଇ ପିଇ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଗୌତମ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଗୌତମଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାହୁଲ, ସଂଘ ତୁମଠାରୁ ଅନେକ ଆଶା କରେ। ଗୋପା କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସଂଘ ରାହୁଲଙ୍କର ପିତା ନୁହେଁ। ତ ଉତ୍ତରରେ ଗୁରୁ ଆନନ୍ଦ ଗୋପାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଧୁନିକତମ ସତ୍ୟର ଉପାସକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତା ଗୋପାଙ୍କ ରାହୁଲ ପ୍ରତି ଅନ୍ତିମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ବିଦାୟ ନେବାରେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିନଥାଅ ତେବେ ଏବେ ସଂଘ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ କର। ଗୁରୁ ଆନନ୍ଦ ରାହୁଲଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଣାମ କରି ଭିକ୍ଷୁ ସାରିପୁତଙ୍କୁ ସେ ତୁମକୁ ଦୀକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରମାଣ କର ବତ୍ସ। ଏସବୁ ଶୁଣି ରାହୁଲ ଅସହାୟ ଭାବରେ ସତେ ଯେପରି ଧୂପକାଷ୍ଠରେ ବଳି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଛାଗ ପରି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ସାରିପୁତଙ୍କର ପାଦ ତଳେ। ସେହି ସମୟରେ ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ସେହି ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟବାଣୀ, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି ଭାସି ଆସୁଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମର ଯେଉଁ 3 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଯେ କପିଳାସ ରାଜପ୍ରସାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ହିଁ ତୁମର ରାଜପ୍ରସାଦ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ଆଲୋଚନା କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏଇନା ଯଦି ଆର କ'ଣ ତୁମର ଲାଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଆହୁରି ଡବଲ 40 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ତ ଏତେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନେ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି, ତେଣୁକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।